जी शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल? ठीक ठाक। तो फिर पेट्रोल पवा लिया कि अजे पवाना? तो सर अज ही पवाया, कल तो हिम्मत नहीं सी हुई। अच्छा, लंबिया लाइना लगियां सी तो देख के मैं वैसे एक चीज सोच भी रहा सी, मैं कि यार चलो कितना 10 लीटर भी अगर कोई बंदा पेट्रोल पवांदा है तो 550 रुपए की एक दिन की बचत है जी कल ही होनी सी। तो लेकिन जी खवारी सी 2-2 3-3 घंटे लाइना दी, तो मैं कहा यार तो बेहतर है कि अगले दिन ही पवा लिए, कौड़ा कुट पढ़ लीए। कौड़ा भी पढ़ो तो होर भी अगे कौड़ा कुट तुहानूं पढ़ना पएगा। लेकिन गल उही आंदी कि जिहड़ी पहले भी मैं कह चुकिया मैं इस गल के हवाले नाल एक अवेयरनैस की जरूरत होती है कि अवामी सतह के उत्ते जी पहले भी कहंदा इस गल के उत्ते जोर रहा है कि लोग जिहड़े ने वो होशमंदी का मुजाहरा करन और एवें बिला वजह लाइनां लगाउण की जरूरत कोई नहीं हुंदी। दूसरी वजह यह भी वार्न किया सी कि कुछ जिहड़ियां पाकिस्तान की गौरमेंट मुखालिफ कुवतां ने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुखालफत का कोई असूल और ज़ाब्ता तो है नहीं और वो किसी भी किस्म के मुल्की मुफाद की जिहड़ी तबीरो तशरीह हुंदी है वो भी उन्हां दी अपनी हुंदी है। वो जिस तरह गौरमेंट सोचती हुंदी है जिन्होंने कौमी मुफाद कह रही हुंदी है वो दूसरिया वास्ते शायद गलत बयानी हुंदी तो वो भी अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने वास्ते ये नहीं देखते कि भी ये हालात की ने की नहीं गए। उन्हों का ख्याल है कि अगर असी इधर वार्न किया सी, याद होएगा तुहानूं कि वो कुवतां पेट्रोल नूं जखीरा कर सकदियां ने और वो एक मसनूई किल्लत पैदा कर सकदियां ने और कुछ भी इस हवाले नाल तो गौरमेंट नूं इहदे वास्ते प्लैनिंग करनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੇਲੀ 2000 ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 2000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो उन्होंने वन डे दे 10,000 का पेट्रोल पवा लिया। मगर यह एक तर्जे अमल जिहड़ा हुंदा ना एक फीयर की सिचुएशन कि सवेरे शायद हर चीज़ खत्म हो जानी है, सुबह मुक जानी। तो इस नूं पहले भी वार्न किया सी कि आवाम नूं भी और गवर्नमेंट के उत्ते भी कि जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने मगर जिहड़े वड्डे वड्डे स्टॉकिस्ट ने तुसी एक मैं तुहानूं एक सिंपल जी मिसाल देना वा कि अगर कुछ लोग फर्ज करो कि एक मिसाल एक कुछ लोग मुल्क के अंदर एक मिसाल दे रहे हैं कि 1000 आदमी ठीक है ना जी, 1000 बंदा है और वो एक मलेशियस इंटेंट दे नाल वो गल करदा कि तुसी इस तरह करो कि तमाम लोग जाओ ते उन्हां दे कोल मुख्तलिफ गड्डियां ने, जीपां ने, कुछ ला लो ते एक बंदे दे जुमे तुसी ला लो कि 6 गड्डियां ने। ठीक 6000 गड्डियां आ गई। 6000 गड्डियां दे विच ओह कहंदा कि इन्हां दीयां टैंकियां भी फुल करा लो ते नाल जिहड़े टैंक ने एक अलग वो भी फुल करा लो इन वन डे। तो उतों तुसी अंदाज़ा ला लो कि अगर एक शहर च 1000 बंदा कर रहा, 2 शहरों च कर रहा तो पेट्रोल का कितना जखीरा हो जाएगा, वो लिया के अपने को रख देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा। इस तरह की एक सिचुएशन पैदा होती है। हुण अगला सवाल है तो चलो अवामुन नास पूरी दुनिया च इक्को जिहा रद्दे-अमल दिंदियां ने, आम लेमैन जिहड़े हुंदे ने वो नसदे ने। तुहानूं तुसी देखिया होना मुख्तलिफ मुल्कां दे विच जंग हुंदी है तो उहदे विच लोग लुटेरे आ जांदे ने, वो घरां दे विच लुੱਟਮਾਰ शुरू कर देंदे ने। मतलब कि कमो बेश पूरी दुनिया का इक्को जिहा फिनोमेना हुंदा कि जो लॉ एंड आर्डर टुटदा है तो गैंगस्टर जिहड़े ने ब्लैकमेलर जो इहो जी सिचुएशन ब्लैक मार्केटर मुनाफाखोर और इस तरह के लोग जिहड़े ने ना उन्हां दे वास्ते तो कोई जंग होवे तो उन्हां नूं तो फायदा हुंदा, क्योस होवे उन्हां नूं फायदा हुंदा, वो अपना देखदे ने कि सानूं की है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ अगला सवाल आ जाता कि क्या ਜਿਹੜਾ ਇਹ हुकूमत ने जवाज़ बनाया जंग का, और दूसरा इस तरह ਦੀਆਂ खबरां आईयां कि शायद कोई IMF ने इन्हों कहा कि तुसीं कीमतां ਵਧਾਓ। साडा एक हमेशा तो ये साडी पोलीटिकल जमातां दा और गवर्नमेंट का ਇਹ एक रहा उन्होंने एक राह फरार जिन्हों कहने अख्तियार करनी कि अपनी या कौम नूं सच नहीं दसना और वो मलबा पा देना जी यह अमरीका ने करता, यह इंडिया ने करता, यह यहूदिया ने कर दिता और यह IMF ने कर दिता।
ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟਾਈ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ IMF ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਾਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਆਬ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਆਇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਇਹਦਾ 69% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ। ਇਹ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਆਬ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਿਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਬ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਬ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਜ਼ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ LNG ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਲਸ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ LNG ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕहीं ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਾ ਆਇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨਾਏ ਹਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ % ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ TADA ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫॉर 5 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ 20 ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਤੇਲ, ਡੈਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਲੀਗਲੀ ਆਈਨੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ 55 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IMF ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, IMF ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੇਵੀਜ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ IMF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹਾਫ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਫਰਜ਼ੇ ਮੁਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਧਾਰੀਏ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਧਾਰ ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ 800 ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਗਰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕਰੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਏਰੀਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾ ਲਓ ਏਰੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲਾ ਲਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦਾਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਹੀ ਢਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਤਾਜਰ, ਇੰਪੋਰਟਰ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।